Advent, vreme neisčakuvanja. U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom. Živjeli su besprijekorno po svim zapovjedima i odredbama Gospodnjim. No nisu imali djeteta, jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi. Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u svetište Gospodnje i prinese kad. Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo, a njemu se ukazao anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kad je onoga žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i straga spopade. No anđeo mu reče: ne boj se, Zaharija, uslišana ti je molitva. Žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. Bit će ti radost i veselje, i rođenje će njegove mnoge obradovati. Biće doista velik pred Gospodinom, ni vina ni drugoga opojnoga pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu Bogu njihovu. Ići će pred njim u duhu i sili Ilinoj, da obrati srca otaca sinovima i nepokorne razumnosti pravednih, te spremi Gospodinu narod pripravan. Na to Zaharija reče anđelu: po čemu ću ja to razaznati? Da star sam i žena mi poodmakle dobi. Anđel mu odgovori: ja sam Gabrijel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemit ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se ovo ne zbude. Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u svetištu. Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći, pa zaključiše da je u svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta njem. Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kuće. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se 5 mjeseci govoreći: evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, evo, anđeo Gabrijel navješće rođenje Ivana Krstitelja, njegovom ocu Zahariji, koji, evo, u ovom susretu s anđelom vidjeli smo Zaharija iznosi svoju sumnju, u biti svoju nevjeru. I zato se dijalog prekida, ali Božji plan ne. Božji plan ide dalje. I vidimo da unatoč Zaharijinoj nespremnosti da surađuje u Božjem planu, Bog povijest vodi naprijed. I zato o Zahariju, jer ovaj plan jako važan za cijeli svijet, Bog Zahariju vodi u jednu školu sazrijevanja, u jednu šutnju. On je zanijemio, nije mogao da govori. I tek kad je prihvatio Zaharija poruku,
u toj školi sazrijevanja i šutnje, dao je hvalospjev Bogu. Evo, tek kad je prihvatio, ušao u Božji plan, u Božju volju, onda je mogao da govori i otpjeva i svoj hvalospjev gdje blagoslivlja Boga, kojeg mi molimo na kraju mise, ovaj časoslova. Braćo i sestre, evo to je Božja volja, da Bog želi u našu neplodnost, da se baš u toj našoj neplodnosti rodi vjera, a iz vjere da se rodi Isus Krist. I tko prihvaća ovu riječ koju anđeo donosi, ovaj navještaj rođenja Isusa Krista, on će vidjeti radost u svome životu. Ne treba se braniti od ove riječi. Ovu riječ treba primiti. Primiti kao što je primila blažena djevica Marija. Evo, duboko nekako pohraniti u sebe, kako bi ova riječ donijela plodove vjere, kraljevstva Božjega. Jer Bog nam toliko govori kroz došaše, kroz ove likove i Svetog pisma. I svi koji su povjerovali na Božju riječ su dali hvalospjev Bogu. Evo, hvalospjev Bogu svojim životom. Evo, neka i nama Gospodin učini velike stvari, ali znajmo da kada se god u životu događaju neke stvari, događaji, moramo znati da Bog preko ovih događaja želi s nama govoriti. Nešto ti se događa ovako, znaj da možda Bog želi preko tog događaja govoriti s tobom. I želi da baš preko tog događaja ti tražiš njega. Inače možda ga ne bi tražio. Evo, Bog želi dijalog s nama i preko događaja u našem životu. Amin. Hvala Isusu Mariju. Utrинските свети литургии пред Божик, зорници, имаат некој посебен шарм. Едни велат дека едва и чекаат да појдат рано на утринска Евхаристија, таму да се распеат и рано взори некако духовно освежени да се вратат дома. Други пак велат дека им е тешко да мислат на тие денови, затоа што би сакале секој ден да присуствуваат на утринските свети литургии пред Божик, но тешко им е рано да стануваат секој ден. Верниците често не знаат што значат утринските литургии пред Божик. Тие рано стануваат, ги носат децата во градинка, заминуваат на работа и кој да мисли уште и на својата религиозна димензија рано наутро. Живееме во постојано изменување на денот и ноќта. Не изгледа како дења живееме, а ноќе исчезнуваме. Долго ќе живееш, ако помалку спиеш, велат луѓето. Ноќта е мрачна, таа е погодна за кратците, измамниците и човекот се плаши. Дење слободно одиме, сите сме на улиците, сите работиме, дење се е видливо. Ноќта е знак на болка, вознемиреност и мака. Како што постои материјална ноќ, постои и ноќ на душата. Постои депресија која луѓето ги мачи со месеци и години. Постојат тешки искушенија и мисли на кои луѓето никако не можат да им се спротистават. Постојат болести, вознемиреност, кои ги тераат луѓето да викаат и да воздивнуваат. Постои саменост, од која човекот чувствува како да умира. Постојат навреди, од кои човек никогаш не може да заздрави. Постојат стравови од испит, од заминување на фронт, од умирање или загуба на саканата личност. Луѓето сакаат сите тие страдања што порано да ги поминат. Тие копнеат дека по тие мрачни ноќи на својата душа ќе здогледаат утринската светлина. Тие плачат за парче здравие, за живот, за сигурност.
za malku dobrine i za malku vнимание кон нив. Како што стражарот едва и чека да заврши зората и повеќе не мора да се плаши на стражарското место, така и човекот кој страда едва и чека да заврши тоа страдање, да исчезне болката, да се замине од него депресијата, да ги победи сомнежите, искушенијата и злото. Во таквата ног едва и го чека утрото. Кога ќе се појави зората, тој е пресреќен. Кога ќе се појави мало олеснување, светлина, радост, надеж и мир, тогаш се во него расте од радост. Првите христијани ја поврзувале материјалната ног и ногта на душата. Ногта оделе на средби и таму се молеле и славеле Евхаристија, за да ја доживеат зората на своите чувства, совест и душа, а потоа излегувајќи од средбата ја оживувале и крај. Од средбата ја доживувале и крај на ногта. Така останаа утринските литургии пред Божик да оддекнуваат со библиските зборови. Срцата горе, еве е зората, подигнете ги главите, еве се приближи вашето спасение. Ногта е во напредна фаза, денот се приближи, крај на страдањата, доаѓа ослободувањето. Крај на грижата на совеста, доаѓа простувањето и откупувањето. Крај на омразата, доаѓа слободата и љубовта. Крај е на нехуманоста, доаѓа човеколюбието Божјо. Така очекувајќи го во своите мугри Божик, христијаните го очекуваат и крајот на светот, доаѓањето на Исуса Христа, а тоа значи доаѓање на подобро човештво, на подобро општество, доаѓање на мирот, разбирањето меѓу луѓето, добрината и топлина во срцата. За многу луѓе ноките се долги. Зависниците знаат дека нивната ноќ е безнадежна, алкохоличарите не се надеваат дека нивната ноќ има зора, напуштените немаат надеж дека повторно ќе бидат прифатени. Болниот затвореник не се надева на слобода. Човекот стиснат од гревот не гледа повеќе надеж. На сите нив, утринските литургии пред Божик сакаат да им кажат дека зората сигурно ќе стигне, затоа што сонцето на правдата доаѓа во Исус од Назарет. Секој Божик ќе обновува таа надеж. Црквата го повикува човештвото да се надева. Црквата сака да ги подигне оние кои се со скршени срца и да ги оживее. Зората веќе осамнува, доаѓа ден и крајот на твоите маки. Стани денес порано, седни на работ на креветот и викни кон Бог. Сети се дека тој те сака, сети се дека Бог е семоќен, прифати ги своите маки и предај ги во неговите раце. Ќе доживееш како прифатеното страдање те ослободува од страдање кога е со Исус. Немој да очајуваш. Денот се ближи. Текст на професор Томислав Иванчич. Адвент. Време на исчекување.